Anxious about the exam? Yes, sir. Anxiety? हाँ Yes, sir. कौन पाए रे परीक्षा देवे आगुर केबे जीवन प्रथम तो परीक्षा दबु हाँ No, sir, but distance distant place रे तो देइनु केबे. तो के मार दो जीटी हाँ जीव तो परीक्षा दबु Sir, even syllabus भी cover करिनु. तो नॉट इट तमरो एनी पिला मानकर एग्जाम केबे 18 तारीख हम्म सर 18 रे 18 एकेयू फरवरी 4 वाईवीयू ये भी मना जानी ना सर आमर से मार्च मास आड़े बोधे कौन कहलु डिसेंबर ଆମର ନୋଟିସ ଆସିନି आसिने सर आम तो कहउचनी मार्च मास बट नोटिस ठीक रे आसीनी आसिने माने मासे आगु आसीओ छाडी दे तले हला यस सर सर टेंटेटिवली फेब्रुआरी लिखा ହେଇଥିଲା ଆମକୁ जेतले आसो मासे आगु आसीओ बिफोर एग्जाम डेट रो गोटे मास पूर्व आसीओ मैक्सिमम 25 दिन पूर्व आसीओ तो मार्च धरी चलो तने बेसी टेंशन एक पिला बना आसो ना 4 तारिख परीक्षा ओके Yes, sir. तो कथा पिला माने तबे जानि छ एटा 80 मार्क के थ्योरी एग्जाम तमरो 80 मार्क के पेपर अछि तीनटा हला और 40 मार्क के पेपर दीटा बुझिला तो 80 मार्क के पेपर तीनटा 40 मार्क के पेपर दीटा 80 मार्क भितर मु जोटा पढो जेटा चाइल्ड डेवलपमेंट अछि फिलोसफी अछि आईसीटी अछि एला 80 मार्क के पेपर 40 मार्क के पेपर अलग अलग पिला को अलग अलग थियो पीसीएम पिला जिंदे अछंदी पीसीबी जोड़ पिला अछंदी ये आर्ट्स पिला अछंदी कि कॉमर्स पिला अछंदी आर्ट्स कॉमर्स पिला पे सोशल साइंस और इंग्लिश थियो कौन थियो सोशल साइंस सोशल साइंस एंड इंग्लिश इंग्लिश पेडागोजी एरा भाबनी जे तमरो सोशल साइंस इंग्लिश पढियो ग्रामर पेडागोजी हां आज्ञा सिवियर पिला मानकर जदी वाईवीयू अछि ताले आपनकर बायोलॉजिकल साइंस इंग्लिश थियो अन्य यूनिवर्सिटी को बायोलॉजिकल साइंस तो फिजिकल साइंस थियो हां योगी माने पिला बायोलॉजिकल साइंस तो इंग्लिश था कॉम्बिनेशन ठीक कहल ना पीसीएम पिला मानकर फिजिकल साइंस थियो मैथ थियो एटी गोटे कथा हला पिला माने ये 80 मार्क के प्रश्न रे 15 मार्क तुम दीटा 5 मार्क के 10टा केते हला 80 असेल जेमदी एथरे 5 मार्क के 5टा 15 मार्क के गोटे हला आर एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटा आर 3 आज्ञा सर आज्ञा 2 घंटा एटा 3 घंटा आज्ञा बर्तन गोटे कथा हला पिला ना तुमको एठी मेन कथा होजी क्वेश्चन 3-4टा कथा मन रखिए एंग्जियस हेबेनी क्वेश्चन तो अच्छी तुम पाखे देले तुमको इंपोर्टेंट पॉइंट्स ओनली एक्सप्लेनेशन तुम जहाँ कर ट्रेन कथा लेख घर कथा लेख टिके लेजिबल हैंड राइटिंग पूरा सुंदरिया न हेले भी पढ़ी होथिबा दरकार बुझियो तो हां आज्ञा सर आज्ञा सर एवरी क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न करी जहाँ हो अखा मखा गखा जहाँ लिखे
आसिया क्वेश्चन तो लिखिली आसिया क्वेश्चन जहाँ लिखी सब क्वेश्चन लिखी है मिशन खाता फुल मिशन खाता फुल ये टार्गेट रे चलो ଯଦି କାହାର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ପଛ କଥା ବ୍ୟାକ୍ କାହାର ଲାଗିବନି ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ ଏ Sir, ଆରାମରେ that ୟୁନିଭର୍ସିଟି full ର ବୁକଲେଟ୍ କରିବାକୁ କେତେ ପଡିବ। ପେଜ ଭାବେ ଆସେ? କହୁଛି ମୁଁ କହିସାରେ ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ତମେ ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍। ପଚାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି ଆଗ ମୁଁ କହିବି ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି ରହ ତାପରେ ଆସିଲା ଏ ଯୋଉ 80 ମାର୍କ ପେପର ଅଛି 80 ହଉ କି 40 ମାର୍କ ହଉ ସବୁଥିରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଖାତା ମିଳିଥିବ ପାଖାପାଖି ଯୋଉଥିରେ 32 କିମ୍ବା 36 ପେଜ ଥିବ ହେଲା ପେଜ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଫର୍ଦର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଫର୍ଦର ହେଲା 16 ଷୋହଳ ଫର୍ଦର ହେଲା 16 ଏପଟ ସେପଟ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 32 ମତେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି 15 ମାର୍କ ଆଡେ ଅଛି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିକ୍ୱାର କରୁଛି ତମେ ବାଗେଇକି ଲେଖିଦେଲେ ଯେମିତି କେମିତି ଲେଖିବ ସାର୍ କେମିତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଲା ପିଆଜେଟ୍ କ ଥିଓରି ଲେଖ एक्सप्लेन अबाउट पियाजेट स्टेजेस कौन लेख पियाजेट को स्टेजेस विषय लेख एटा क्वेश्चन मन कर स्टेट एंड एक्सप्लेन ଆଜ୍ଞା द पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखि दोजी क्वेश्चन टा बोलছি क्वेश्चन हला स्टेट एंड एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट हला सब जेटा क्वेश्चन पड़छि लिखिବାର अप्रोच कहूची तुम आरंभ करदल पियाजेट स्टेजेस लिखिदल गोल प्लेट चार्टा ब्रांच भाग करदल तार हला स्टेज तार चार्टा लिखिबो गोटे हूँ सेंसरी मोटर गोटे हूँ प्रिय पर्सनाल गोटे कंक्रीट मुझे कह पचे मैं लिखी डेमो तुमको देखो गोटे फॉर्मल एमती करते गोटे पेज अधा पेज पड़ेबनी पड़ेब ना पड़ेबनी कह ଆଜ୍ଞା ସାର୍ yes ପଳେଇବ। sir कुछ नंबर लिखा अधा पेज पड़ेगा तार तो तापर तो आगे चलिए आला जदि 15 मार्क क्वेश्चन पड़ी मुझे हेडिंग गुड़ा देख लिखिली गोटे हेडिंग गोटे गोटे पृष्ठा चलला मैक्स टू मैक्स 5 पेज जाऊ 5 ରୁ 6 पेज जब 15 मार्क आसे आप 10 पेज जाऊ केते पेज जाऊ 10 पेज 10 pages ଆଜ୍ଞା मार्क अच्छी गोटा को 2 पेज जाऊ 10टा 5 मार्किया गोटा को 2 पेज मैंने केते पेज गला 20 pages 20 10 एगला 30 32 पाखापाखि गला ना नहीं कह ଆଜ୍ଞା गला sir ना नहीं ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାର୍। ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଖାତା ଅଧା ପେଜ ନେଇଯିବି ହେଡିଂ ଟା ଯୋଉ ଦେବି ହେଡିଂ ଟା ଟିକେ ବଡ ଅକ୍ଷର ଲିଖିଦେବି ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ଚିତା ଟାଣ ଦେंगे हाँ ये भी ଟିକେ ପେଜ ପଳେଇଲା ହେଲା ତାପରେ ପାଠ ଲେଖିବି ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନି ଏଠି ଏଟା ମୁଁ ତମକୁ ଠକିବା ପାଇଁ କହୁନି ଖାଲି କନଫିଡେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ହବ ବୁଝିଲା yes sir ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା 15 ମାର୍କ क्वेश्चन ରିକର୍ଡ କରୁଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଚାଲିବ ତମେ ତ କମ୍ପଲସରି ଏକ୍ସାମ ସବୁ ଦେଇଥିବ କମ୍ପଲସରି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କିଛି ପଢ ନାହିଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଅନର୍ସ पेपर ଖାଲି पढ़ कंपलसरी एग्जाम के लिखा हुए खाता फुल हाँ सही टेक्निक है डरबार ना हम बुझिपारे ଆଜ୍ଞା sir बुझिपारे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା sir। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। sir अब किए कौन पचार ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ରହୁଛି ମଡରେଟ ନା ଟାଇଟ୍ ପୁରା? ମୁଁ କଣ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ हाँ ସାର୍ ଫିର ବି ଏତେ ପିଲା ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆଇଡିଆ ରଖିଥିବେ। मार्किंग आउट कथा कहबी आउट कथा कहछ ହେଲା ଆଜ୍ଞା बीएड रे आम मु तो बीएड करथली मु स्टेट बीएड करथली ओडिशा गवर्नमेंट रे होला हम बीएड जे टॉपर जे सांग जे टॉपर टॉपर हेतला उत्कल यूनिवर्सिटी टॉपर हेतला से रखितला बोधे 89% ना कोन यूनिवर्सिटी बेसी परसेंट जायनी बीएड रे ओडिशा स्टेट बीएड रो उत्कल यूनिवर्सिटी टॉपर से बुझ गेलु होला Yes, sir.
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆମ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିଥିଲା ଜଷ୍ଟ 63% ନା କଣ ପାସ୍ ହେଲା। ଇଏ 2021ରେ ଆରଏସଟି ପାଇଛି, ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲୁ? 4 ଥର ଦେଇକି ପାଇନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବିଡି ମାର୍କ ନେଇକି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଖାଲି ହିରୋ ଡେଞ୍ଜିଆ ଦରକାର ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ପଢିବିନି କଣ ତାପରେ କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଢିବିନି ପଢିବା କଥା କହୁଛି, ପଢିବ। ମାର୍କ ଆପଣ କୋଉଠି କାମ ଦବ, କୋଉଠି ବି କାମ ଦବ। सर काम देव ना पीजीटी एग्जाम रे କୋଉଠି पीजीटी एग्जाम एजी +2 लेवल टीचर रे पीजी प्लस बीडी जोंठी मागी थाए सेठी रिटन एग्जाम आ कैरियर रे बीडी रो एतिकी परसेंट रहले एतिकी मार्क देबे। এটা দেখো মিনিমম ମୁଁ କହୁଛି ବିଏଡ୍ ରେ ମିନିମମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ 75%। କାହାର ବି सर 75% ତଳକୁ କମିବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। यस ବିଏଡ୍ ରେ ଯେତେ ପିଲା ବି ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ, କାହାର ବି 75% ତଳକୁ କମିବ ନାହିଁ। ବାକି ଝିଅ ଯୋଉ କହିଲା ପିଜିଟି ଏକ୍ଜାମରେ କାମ ଦେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ପିଜିଟି ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ମାର୍କ ସିଷ୍ଟମ ଉଠିଯିବାର ଅଛି ଆର ବର୍ଷଠାରୁ ହେଲା। ଓନ୍ଲି ଇଏ ରଖିବ, କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂଟା ଉଠିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାଲିଛି ତାର ରେକର୍ଡିଂ କେସ୍। ଗୋଟେ ଏଇଟା ପିଜିଟି ଭଳିଆ 40 ଦେଖନ୍ତୁ। ମାର୍କର ପେପରରେ ବି କଣ 32 ପେଜ ରହିବ? ହଁ 40 ମାର୍କର ଯୋଉ ପେପର ସେଥିରେ ବି କଣ 32 ପେଜ ତମ ରହିବ? ତମ ଟାର୍ଗେଟ 20-22 ପେଜ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ହେଲା। 5 ମାର୍କିଆ ଅଛି ଗୋଟେ 6 ପେଜ ପଳେଇଲା, ସରି 5 ମାର୍କିଆ ଅଛି କେତେଟା କେତେଟା ଥିଲା ସେଥିରେ 5ଟା, 5ଟା ଅଛି 5ଟା। 2 ନୋଟ 10-12 ପେଜ ପଳେଇଲା। ଆଉ 15 ମାର୍କିଆ ଅଛି 7-8 ପେଜ ପଳେଇଲେ 20 ପେଜ ହେଇଗଲା। 20 ପେଜ ଯାଉ, ପେଜ ସେତିକି ଥିବ, ତମେ 20 ପେଜ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଆଉ କଣ 32 ପେଜ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ? କରି ତ ପାରିବନି ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର କେତେ ଲେଖିବ, ମନକୁ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ 75% ଏବଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିଯାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ସିଜିପିଏ ମାର୍କିଂ ଥାଏ ନା, 7.5 ଏମିତି ସିଜିପିଏ ଦିଆଯାଏ ନା। ବୁଝିଲା? ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାକି ଝିଅ ଯୋଉ କହିଲା ପିଜିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ଦରକାର ହଉଛି, ପିଜି ୱିଥ୍ ବିଏଡ୍ ଯୋଉଠି ମାଗୁଛି ସେଠି ବିଏଡ୍ ର ଟେଷ୍ଟଟା ନଉଛି ମାର୍କ ପରସେଣ୍ଟଟା। ଆଗକୁ ମେ ବି ଆବଲିଶ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପିଲାମାନେ କେସ୍ କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ରହିଲେ ବି 75% ଇଜ ନଟ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍କୋର। ପିଜିଟି ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍କୋର? ଯେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇକି କେହି ବି 7 ତଳକୁ ସିଜିପିଏ ଥିବା ପିଲା ନାହାନ୍ତି କେହି। କାହିଁକି ନା ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ 10 ସିଜିପିଏ, ଥିଓରିରେ 10 ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଲେଜ ହାତରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କଲେଜ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ 9 ଉପରକୁ ଦେଇଦିଏ। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିପାରିଲ ତ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ 9 ଉପରକୁ ଦିଏ। ଆଉ ଆଉ ଥିଓରିରେ 7-8 ରହିଯିବ। 9-7-8 17 16 ହେଇଗଲା। 16/12 ତମର କେତେ ହେଲା ସିଜିପି ଟୋଟାଲଟା? 8 ମାନେ 80%, ହଁ ନା? ବୁଝିଗଲ ତ? ଏ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ବିଫୋର ଏକ୍ଜାମ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ କାହାର ବି 75% ତଳକୁ କମିବ ନାହିଁ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗେ କଣ ଲାଗେ? ରେୟାରେଷ୍ଟ କେସ୍। ବୁଝିଲ ତ? सर जो पिलांकर बैक लागे तांको सर्टिफिकेट रे कोन सेमिति କିଛି बैक ବ୍ୟାକ୍ ଲେଖା बोली ହବନି, ବ୍ୟାକ୍ ଲେଖା ଯାଏନି। आउ तो सर्टिफिकेट जेमति हेलो नॉर्मल छ सेमिति तो ହଁ ସେମିତି। आज्ञा सर ହ୍ୟାଲୋ, କୁହ। ପଚାରୁନ, କିଏ ପଚାରୁଥିଲ କଣ? ଆଉ କଣ କାହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ରଖି ତମେ ବୟା ଖଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସଛ, ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନରେ ବସଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର। ଶୁଣ, ତମ ଭଏସଟା କଟୁଛି, ତମ ଭଏସ କଟୁଛି କାରଣ ତମେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ନେଟୱାର୍କ ଏରିଆରେ ଅଛ। ତମେ सर रेकॉर्ड खाता नवाटा कंपलसरी ହଁ, ରେକର୍ଡ ଖାତା ଡିପୋଜିଟ୍ ହବ ଆମର ଟି। ରେକର୍ଡ ଖାତା ନବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମକୁ ତ ମିଳିନି, ଆମେ ତ ଲେଖିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଟା ତମେ ତମ ଏଜେଣ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ କର, ସେ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ଦେଇଦେବେ। ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳିଯିବ, ଲେଖିଦବ ସେ ସମୟ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସବମିଟ୍ କରିବ, କଣ କରିବ ତାର ସବୁ। ମୋ ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ ଆସିଲାଣି କି? କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତମର?
योगी विमन ଆସିନି? ଆସିଲେ ସାର୍ କହିବେ, ଆଉ କହିବେନି ତମ ଗ୍ରୁପରେ କହିବେ ନା, ରେକର୍ଡ ଖାତା ନବ ଆଡୁ रेकर्ड खाता भी आनी किसी भी ନେଇ ଆସିବ। ଶୁଣ ସାର୍ କହିବେ, ତମକୁ କହିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଓରିଡ୍ ହୁଅନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ମୋ କଥା, এই ରେକର୍ଡ ଖାତା ତମେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜେ ନିଜେ ବନେଇକି ଲେଖୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦିସ୍ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେହି ପଢନ୍ତିନି। ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଥରେ ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ଖାତା ନେଇ ଫୋପଡା ହଉଛି ହେଲା। ଯଦି 8ଟା ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଆଠ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷର ଲେଖିଦିଅ, 8 ଲେଖ ଲେଖନ୍ତୁ, କିଛି କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ମନେ ରହିଲା? କୌଣସି ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ସାର୍ ଯଦି ଖରାପ, ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଯଦି ଖରାପ ହବ, ମାର୍କ ଫାର୍କ କିଛି କଟାକଟି କରିବେ ନା ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡୋଣ୍ଟ ଡୋଣ୍ଟ, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଲେଜ ହାତରେ। ସାର୍ ଅଧା ତ ବୁଝି ବି ହଉନି। ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତିକି ବୁଝୁ ସେ ଲେଖ। ଅଡିବୁଲ କ୍ଲିୟର ହଉ ନାହିଁ, ଅଡିବୁଲ କ୍ଲିୟର ହଉନି ମାନେ ଯାହାର କ୍ଲିୟର ହଉନି ତାର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମେଣ୍ଡାଲି, ମୋ ଭଏସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି ତ? Yes, sir. କରୁଛନ୍ତି କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ରହିବନି ବୋଲି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡରେ। ଲେଖ ତମେ। ସେଟା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଲେଖୁନ ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ସାର୍। କୌଣସି ଦୁନିଆରେ କେହି ରେକର୍ଡ ଖାତା ପଢନ୍ତିନି, ଇଭିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଡରେ ବି ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଡ୍ କରୁଥିଲି, ମୁଁ 18ଟା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, 18 ପିଲାଙ୍କୁ ଲଗେଇଥିଲି 18 ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷରରେ। ଆମେ ମ୍ୟାଡାମ ଡାକିଲେ, ସତ୍ୟ ତମର କଣ 18 ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷର? ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ଲେଖିନି, ସବୁ ପିଲା 18 ପିଲା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାର୍କ ଦେଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ କରିବେନି, ମାର୍କ ଦେବେ, କଲେଜ ହାତରେ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପଇସା ଦଉଛ ରେ, ତମେ କାହିଁ ଅଧିକ ପଇସା ଦଉଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ସବୁଥିପାଇଁ ତମେ ପଇସା ଦଉଛ ନା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? एक रात काफी है रेकर्ड रेकर्ड कर लिए, यस काफी है। क्लियर? ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଏକ୍ସାମ ବାବଦରେ କିଛି ଯେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ନେଇକି ବସ ନାହିଁ, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ନେଇକି ବସିଲେ ମରିବ, କିଛି ନାହିଁ ଏକ୍ସାମ ରେ। ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନଥିବ ତାକୁ କଣ କରିବୁ? ବନେଇ ଦବୁ, ଏବେ ତ କନସେପ୍ଟ ପଢେଇବୁ ନା। ମୋର ସାର୍ question ହେଲେ ବି ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଫିଲୋସଫି total, ହଉ ହଁ କି ଟୋଟାଲ ଇରେଲେଭାଣ୍ଟ କଥା ହବ, ଜାଣିନୁ ବନେଇ ନା ଦେ, ବେଶୀ ବନେଇ ଦେ, କିଛି। ବନେଇ ଚୁନେଇ ତ ଲେଖିପାରିବୁ ନା ଗୋଟେ। ଏଜୁକେସନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବନେଇ ଚୁନେଇ ଲେଖିବନି, ବନେଇ ଚୁନେଇ ଲେଖିକି ଆସିବୁ, ଛାଡିବୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଓକେ ସାର୍। ଏନି ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, what is the philosophy, educational philosophy of, କହୁଛି ର, ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। କିଛି ପଢୁନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେକର, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୌଲାନା କଲାମ ଆଜାଦ ଇଜ ଏ ଗୁଡ ପର୍ସନ, ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କର, ଟିଚରଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କର, ସ୍କୁଲ ବନାଅ, ଏମିତି ଏଇଗୁଡା ସବୁ ତ ଆଇଡିଆକୁ ଲେଖିବା କଥା, କଥା he ଏଇଆ is a freedom fighter. ହେଲା। ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରି ଦିଅ ସମସ୍ତେ। କଥା ଶୁଭୁନି ତମର ଲୋ, ସସ୍ମିତା କଥା ଶୁଭୁନି। ସାର୍ ହୁଁ ସସ୍ମିତା ଭଏସ ମତେ ସେମିତି ଅଡିବୁଲ ହଉନି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଉନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ସାର୍ କ୍ଲିୟର ସାର୍ ମୋ କଥା କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି ତ? ଆପଣଙ୍କ କଥା କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି। ହଁ, ଯାହାର ଶୁଭୁନଥିବ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରିଦିଅ, ପଚାରିଦିଅ, ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଆମର 15 ମାର୍କିଆ ଦିଟା ଆସିବ ସବୁ ମାନେ 500 ମାର୍କ ମାନେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଲ ସବଜେକ୍ଟ କଥା କହୁଛି 15 ମାର୍କିଆ କମ୍ପଲସରୀ ଦିଟା ରହିବ ବାକି ସାର୍ ଆଉ 50 ମାର୍କ ସେଟା କଣ ସବୁ କଣ କଣ ତୁ ମୁଳୁଥିଲୁ ଏଠି? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମୁଳୁଥିଲୁ ଏଠି? ନାଇଁ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ରହିବୁ ନେଟୱାର୍କ ନା, ରହିବୁନି, ରେକର୍ଡିଂ 5 ଦେଖିବୁ। ମିନିଟ୍ ପରେ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଲି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ କହିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 15 ମାର୍କିଆ 2ଟା, 5 ମାର୍କିଆ 10ଟା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାର୍କିଆ ପେପର ଯୋଉଟା, ଆଉ 40 ମାର୍କିଆରେ 15 ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ, 5 ମାର୍କିଆ 5ଟା। सर प्रत्येक यूनिट रे केते मार्क क्वेश्चन 5 मार्क पड़े? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡିବ, 5ଟା ୟୁନିଟରେ 2ଟା ପଡିବ, 5 ମାର୍କିଆ 80 ମାର୍କିଆରେ ହେଲା। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ତାୱାରେ 2ଟା ଥିବ, 2ଟାରେ ଗୋଟେ, 2 ନମ୍ବର ଥିବ 2ଟାରେ ଗୋଟେ, 3 नंबर ଥିବ 2ଟାରେ ଗୋଟେ, 4 नंबर ଥିବ 2ଟାରେ ଗୋଟେ, 5 नंबर ଥିବ 2ଟାରେ ଗୋଟେ, 6 ना नंबर सर 2ଟାରେ ଗୋଟେ। सेमी ମୁଁ सर କହୁଛି से କହୁଛି क्वेश्चन ହଉନୁ, 8 ମାର୍କିଆ 2ଟାରେ ଗୋଟେ, 9 ମାର୍କ 9 2ଟା ଗୋଟେ, 10ଟା 2ଟା ଗୋଟେ, ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ନା, 5ଟା आगे ୟୁନିଟ୍ आगे ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ଚଏସ୍ କରିଥିବ।
ହେଲା ସବୁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ରୁ ଚାରିଟା ଚାରିଟା क्वेश्चन ପଡ଼ିଥିବ। ଆଚ୍ଛା 20ଟା क्वेश्चन ହେଲା ତମ କରିବାର କେତେ 10ଟା ହେଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇ ଦିଏ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ क्वेश्चन ମେକର ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ଟଚ୍ କରିବ। ହଁ ସାର୍ ଆମର ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ୍ ତ କିଛି ହେଇନି ସାର୍ ମ୍ୟାଥରେ କଣ କରିବୁ? ମ୍ୟାଥ ପକେଇଦବା କାଲି ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହି ମ୍ୟାଥର ଜମାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଓଭରାଲି ଆଇଡିଆ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିବି ମ୍ୟାଥ 4-5ଟା କ୍ଲାସ୍ ପକେଇଦେ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଓଭରାଲି ଡିସ୍କସନ କରିଦେ। ଆଉ କାଲି କିଛି କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ ସାର୍ ଆଇସିଟି ରେ ହଁ ଆଇସିଟି ରେ କିଛି ଇଏ କଲେ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛୁ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁନି କି? 3ଟା 4ଟା ସାର୍ ହେଲାଣି। ସାର୍ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହେଲାଣି। ହଁ ପଢୁଛି। ମୁଁ ନଥିଲି। ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ଇରରିଲେଭେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲେ ସାର୍ ହବ। ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ ତ ପଠଉନାହାନ୍ତି ସାର୍। ମୋ ମନେ ପଡୁନି ସେଥିପାଇଁ ପକଉନି। ଆପଣ ଟିକେ ପଠେଇଦେଲେ ବେଟର ହବ ନା। ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ତମ ରେକର୍ଡିଂ ଆଭେଲେବଲ ଲେଖୁଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିବି ହେଲା। ଯୋଉଟା ଗୁଗୁଲ ମିଟ ଟିକେ କ୍ଲାସ ମ୍ୟାଡାମ କରୁଥିବେ ସେଥିରେ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖୁନଥିବ ବୋଧେ କି ଯୋଉ ଗୁଗୁଲ ମିଟ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ା ରେକର୍ଡିଂ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ଜୁମ୍ ଲିଙ୍କ ପକଉଥିଲି ସେଟା ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜୁମ୍ ରେ 100 ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ ଭର୍ସନରେ ନଉଛି ଯେ କେତେ ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତାକୁ 300 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କଲେ ଆଉ ବୋଧେ ପଇସା ନବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲା 3000 କେତେ କଣ ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁନି ଏଇଟା। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିବି। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏକ୍ସାମ ବାବଦରେ? ସାର୍ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରୁ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ବଢିବ ପର ସବଜେକ୍ଟରୁ? ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ 5ଟା ଲେଖା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ବା ସବୁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ପଡିବ। ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ତ ଭଲ ଏତେ ମନ ହୁଅନ୍ତା। ଦୁଃଖରେ କାହିଁ କହୁଛୁ ଆଗ ସେଟା କହ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ନାଇଁ ସାର୍ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମଲା ଲୋକ ଭଳିଆ କହୁଛୁ କହ ସାର୍ ଭଲସେ ଡର କହ। ଲାଗୁଛି କାଳେ ଗାଳି କରିବେ। କି ଲୋକ ମୁଁ ଏମିତି ଖରାପ ଲୋକଟା କିରେ? ନାଇଁ ସାର୍ ଏମିତି ଖରାପ ଲୋକଟା ମୁଁ ଗାଳି କରିବି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇଦବା। ମୁଁ ଆଜି 4 ଟା ବନେଇବି ତମକୁ ଏଇଠି ଲାଇଭ ବନେଇବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ? ସାର୍ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବା ହଁ ସେତେବେଳେ କଣ କଣ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା? ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ନେଇକି ଯିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଏଇ ଦିଟା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାର୍ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେ ଏଇ ଜୋତା ଖୋଲିକି ଯିବା କିମ୍ବା ହେ ଗହଣା ଏଗୁଡ଼ା ଖୋଲିକି କିଛି ଯିବା। ନାହିଁ। ଜୋତା ଖୋଲିକି ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଥାଏ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ ତମେ ସେ ଯୋଉ କାନ ଫୁଲ ଖୋଲିବ ନାକ ଫୁଲ ଖୋଲିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଟା ନେଇକି ଯିବ। ଓନ୍ଲି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଟା ତମେ ସବୁବେଳେ ତ ପାଖରେ ଦବ ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦରକାର। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ପେନ୍ ନେଇକି ଯିବ ତମେ ନିଜେ ଯିବ ବି ନିଜେ ଯିବନି କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନିଜେ ଯିବା। ହଁ ନିଜେ ଯିବ। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦିଅ ତାପରେ ମୁଁ ସାର୍ ପଢେଇବି। ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି ସେଇଟା ଟିକେ ସେଟା ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ବୁଝିଦେବେନି ତମର। ପ୍ରଥମ ତମକୁ ଟ୍ରେନ ହେଇଥିବ ତମେ ତ ଟ୍ରେନ ନେଇକି ଯିବେ। ଯୋଉ ହେଇଥିବ ଲଜ ଫଜ ସେଠି ରଖିବେ। ସେଇଠି ତ କ୍ରମ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ତାପରେ ଯିବୁ ଶୁଣୁ ନା ଶୁଣୁ ସାର୍ ଶୁଣି ସାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଅଛି କି? ନା ନା ତାପରେ ତମେ ଯୋଉ ଯିବ ଏଠିକି କଲେଜ ଯୋଉଠି ସେଣ୍ଟର ପଡିଥିବ ସେମାନେ ଅଟୋ କରି ତମକୁ ନେବେ ସେଇଠୁ ଆଉ ଲଜ ନେଇକି ସେଣ୍ଟରରେ ଛାଡିବେ। ସେଣ୍ଟରରୁ ଛାଡ଼ିକି ଲଜରେ ଛାଡିବେ। ଲଜରେ ତମ ରହିବା ଖାଇବା ସାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ସବୁ ହୁଁ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଯିବୁ ନା ଷ୍ଟେସନ ଯିବୁ? ତମକୁ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ମେନସନ କରିବେନି ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସେଠିକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତ ମେନସନ କରିବେନି। ମେନସନ କରିବେ ତମକୁ ଟିକେଟ ନମ୍ବର କହିବେ ସେଥିରେ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଥିବ। ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଆଣିବ ମାନେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ବାହାର ରହିବା ପାଇଁ ସେ ମେନସନ ବି କରିବେ। ବାହାର ରହିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ ଏକ୍ଜାମ ତ 4 ତାରିଖରେ ଅଛି ଆମେ ଘରୁ କେବେ ବାହାରିବୁ? ତମକୁ ସେ କହିବେ ବୋଧେ 2 ତାରିଖ ବୋଧେ 2 କି 1 ତାରିଖ କଣ ଟିକେଟ କରିଥିବେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ବୋଧେ ମେ ବି କହିବେ ଗ୍ରୁପରେ ଏଟା ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି। 40 ଟ୍ରେନ ଅଛି ନା ମୋ କାମ ଖାଲି ମେନସନ ପାଠ ପଢିବା। ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଏକ୍ସାମ ଦି ପରେ ଆଉ ତାରିଖରେ କାହାର ଏକ୍ଜାମ? ସେଇଟା ମେ ବି ଥିବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର କୋଶ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଫେବୃଆରୀ 4ରେ 4 ଆଜ୍ଞା। ତାରିଖ ହଁ। 4ରେ ଅଛି। ସାର୍ ହଲ୍ କୁ ୱାଚ୍ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ନା?
କଣ କହିଲି ଝିଅ? ୱାଚ୍ ଆଲାଉ ଅଛି ହଲକୁ ସାର୍ ଏକ୍ସାମ ହଲକୁ? ଡିଜିଟାଲ ୱାଚ୍ ଆଲାଉ ଅଛି କି ନାହିଁ? ନେଇକି ଯାଇଥାଅ ସେଇଠିକି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ପଡିଥିବେ ଆମର ଯିଏ ୱାଚ୍ ଆଲାଉ ଅଛି। ଯୋଉ ତମର ଯିଏ ଯାଇଥିବେ ଏଜେଣ୍ଟ ସେ ତମକୁ କହିବେନି ୱାଚ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା। ଡିଜିଟାଲ ଡିଜିଟାଲ ନାହିଁ ଆନାଲଗ ୱାଚ୍ ନେଇଯିବ। ଛୁଆ କପି କରିପାରିବେ। ଆଁ ଡିଜିଟାଲ ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ଡିଜିଟାଲ ଗଲେ ତ ଆଲାଉ ଛୁଆ ନଥିବ କପି ବି ଆନାଲଗ ଥିବ କରିପାରିବେ। ଆନାଲଗ ଥିବ କହିବେ ତମକୁ କହିଦେବେ ସେମାନେ। ସାର୍ योगी वेमना यूनिवर्सिटी रो एग्जाम डेट्स के बाहरिबे? କାଲି କାଲି ଏକ୍ଜାମ ତମର ତମେ ଆଜି ଯାଇନ? ଆଁ हेलो ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନ କାଲି ବା ତମର ଏକ୍ଜାମ ଆସିବ ଝିଅ ଡେଟ୍ ଚୁପ୍ ଆସିନି ଆସିବ କରିଦେବି ଆଉ ଏଇ ମାସ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। है ना तथापि टेंटेटिवली केबे ଟେଣ୍ଟେଟିଭଲି जनवरी ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ କି फेब्रुआरी ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ अच्छा ना मु ସାର୍ सुनिया को ଆମର फेब्रुआरी 26 को ଯେବେ आरंभ ଆସିବ बोली 25 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ ହେଲା ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଆଉ ଟେଣ୍ଟେଟିଭଲି ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା ୱେଟ୍ କରିବା। ସାର୍ ଆମର ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲା? ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥାଏ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥାଏ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ବେଳେ ବେଳେ ଆଗୁଆ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛୁଆ କହିବେ ସମ୍ବଲପୁର କାହିଁ ଏକ୍ଜାମ ଆଗୁଆ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିବେ କହିବେ କି? ନାଇଁ ଆଉ ତ ତିନିଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନିଜ ହିସାବରେ ଏକ୍ଜାମ କରିବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଣ ତମ ହିସାବରେ ଏକ୍ଜାମ କରିବ କହୁନୁ? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କୋର୍ସ ଦେଖ ବେଳେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ସମ୍ବଲପୁର ଆଗୁଆ ହେଇଥିବ ରେଜଲ୍ଟ ଆଗୁଆ ବାହାରି ଯାଇଥିବ ତାପରେ ଉତ୍କଳ ହେଇକି ରେଜଲ୍ଟ ପଛରେ ବାହାରେ ଶୁଣୁନ ସାର୍ ଏଇଥରକ ବି ସେମିତି ହେଇଛି ଉତ୍କଳରେ ପଛରେ ବାହାରିଛି। ଦେନ୍ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାହାର? सर एबे जो एग्जामिनेशन फीस टा 1500 टका सेटा हमको एबे भरिबा पड़िबो? ସେ ବିଷୟରେ କଣ ତା କୁହନ୍ତି ଅନଭିଜ୍ଞ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା ଫିସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଣ ଏଇଟା ଝିଅ ଡେଟ୍ ଅଛି ଏଜେଣ୍ଟ କହିବେ ବାକି ଏଟା ପାଠ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବ କଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଛି अच्छा Excuse me, ହେଲା sir. ସାର୍ ଠିକ Excuse me, sir. ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜଡ କୁହ। ସାର୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ଏଣ୍ଡରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ହୁଁ ତ ଆମର ମୋର ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ହାତରେ ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ 2 months ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାହିଁ ଯେମିତି ମାନେ ପୁରା କୋର୍ସ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ସୋ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ କିଛି କହିବେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ମୋର ଲାଷ୍ଟଲି ମୋର ଆଜ୍ଞା 3.5 ପେପର୍ସ ପୁରା ଟୋଟାଲି ବାକି ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ତ ମାନେ 3 ଏକ୍ଜାମକୁ ଆୱାର୍ସରେ ଚାହିଁକି ହେଇଯିବ ସାର୍ 3 ଆୱାର୍ସରେ ହେଇଯିବ 3.5 ପେପର ସାର୍ ମୁଁ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଟେନ୍ସ ଲାଗୁଛି ଟେନ୍ସ ହବାର ଦରକାର ନାହିଁ ନର୍ମାଲି ଖାଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଖାଲି ବହି ଟିକେ ପଢ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଜାଣିପାରୁନ କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ ହେଲା ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ଏନିୱାନ୍ ହଁ ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ମୋ ନିଜ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ନୁହଁ ମାନେ ମୋ ନିଜ ନମ୍ବର ଏ ନମ୍ବର ମୋ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯଦି ଥରେ ଦୁଇଥର କଲେ ଯଦି ନ ଉଠେଇଲି ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟରେ ତମେ ସେଇ ଇନବକ୍ସ ହିଁ ମେସେଜ କରିଦବ ସାର୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଜ୍ଞା କରିଦେବି ମୁଁ ତ ମିସ୍ କଲ୍ ପଡ଼ିଛି କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ତ କରିବି ବଟ୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଥିରେ ସାର୍ ତମେ ମତେ ପଚାରିନି ସାର୍ ପଇସା କଣ ଦିଆହବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ କାହିଁ ଆସିଲା ନ ଆସିଲା ଏଗୁଡ଼ା ମତେ ପଚାରିବନି ଓନ୍ଲି ଏକ୍ଜାମ ଆଉ ପାଠ ପଢା କିମ୍ବା ଡାଉଟ୍ ପଚାରିବ ହେଲା ସାର୍ ମତେ କାହିଁ ରେକର୍ଡ ଦିଆହେଇନି ସାର୍ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଆପଣ ମତେ ରିସିପ୍ଟ କାହିଁ ଦେଲେନି ଏଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନୁହଁ ଜାଣିପାରିଲ ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ନମ୍ବର ଦେଖିଲ 7978969164 ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟ ସାର୍ ବୋଉ ଦେଇଥିବା ମୋ ନାଁ ଲେଖିଦେଇଥିବ ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ? ସାର୍ କହ ସାର୍ ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ? ବୋଧେ 40%। ସାର୍ ବୋଥ କମ୍ପଲସରୀ ଆଉ ଅପସନାଲ ହୁଁ ପେପର ର ହୁଁ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ସାର୍ ମୁଁ ବି ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟରେ ଜଏନ କରିଛି ମତେ ବହି ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମିଳିଛି ସାର୍ ମୁଁ କଣ କରିବି ସାର୍ ଜାଣିପାରୁନି ବହି ଟିକେ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେ କରିକି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପିଠ ହେଲା
ଟିକେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ବୁଝିଦେ ହେଲା। ସାର୍ ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ମୋଟିଭେଟ କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ, ହଁ ଇଏ ଦେଖିଦଉ। ସାର୍ ପୁଣି ସେମିତି ହିଁ ଫିଲ୍ ହଉଛି, କଣ ଲେଖିବୁ ଟେନ୍ସ ଲାଗୁଛି, ଶୁଣୁ ଭଲ ମୋ ଲାଗୁନି କଥା ସାର୍ ଶୁଣିସାର ଜମା। ମୋର ଆଗ। ପ୍ରଥମତଃ ଗାଁ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଚାର ସାର୍ ବାର ପଚାର, କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଶୁଭବାର ଅଛି ସେଦିନ ଗୋଟେ ନଡିଆ ପିଟ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 30ଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବସିକି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ଦେ ହେଲା। ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ତ ବହି ଖୋଲିବୁ, ଯଦି ଘାଇଁ ଘାଇଁ ପାଠ ନ ହବ ତ ମତେ କହିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଅବଭିୟସଲି ଟେନ୍ସ ଆସିବ, ବିକଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛେ, ଅବଭିୟସଲି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯୋଉ 100+ ଅଛି, ହେଇପାରୁନଥିବ କିଛି ପିଲା ଜଏନ୍ ଆଜି ମୋର ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ, ତ ତମେ ଦେଖିବ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରକୁ 40ଟା ଛୁଆ ଥିବେ ଆଉ 60ଟା ଛୁଆ ନଥିବେ। ସାର୍ ବୋମାନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର। ଯାହା ବି ହଉ, ବମାନ ହଉ କି ବିମାନ ହଉ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆବାଉଟ ଇଟ୍। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆଂଜିୟସ୍ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସାମକୁ ନେଇକି, ଦି ତିନି ଅଳ୍ପ ଇଏକୁ ନେଇକି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏନିହ୍ୱେୟାର, ଯୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ସେଠି ବୁକ୍ ଧରି ବସ, ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, କି ଫିଲୋସଫିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ହେଲା। କୌଣସି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଯୋଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ସେକ୍ସନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଯୋଉଠି ଅଟକି ଯାଉଛ ନ ପାରୁଛ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏନିହ୍ୱେୟାର। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏକ୍ସାମ ନୁହେଁ, 30 ମାର୍କ ଏକ୍ସାମ ନୁହେଁ, ହେଇଯିବ ନର୍ମାଲ କଥା। ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ସମ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅଲସୋ ପିଜି, କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ପିଜି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଜି ଛୁଆ, ଲେଖିକି ଖାତା ଫୁଲ କରିବାର ଅଛି। କମ୍ପଲସରି ପେପର ସାର୍ ଆମେ ଲେଖିଛୁ। ସାର୍ ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ଏନସିଆରଟି ଥିଲା, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଥିଲା ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ। ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯୋଉ ଲେଖୁ ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଇସିଟି, କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ଆଇଏସଟି ନା କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ଆଇଏସସି। ଏଗୁଡ଼ା ସାର୍ ଲେଖିକି ଆମେ ଖାତା ଫୁଲ କରିଦେବୁ, ହୁଏ ନା ହୁଏନି? ଏମିତି ସବୁ କମ୍ପଲସରି ethics. ଥିଲା ନା କମ୍ପଲସରି ପେପର ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ। Yes, sir. ଏଇଟା କିଏ ପଢନ୍ତି? ସାର୍ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ବାକି କିଛି କେତେବେଳେ ନ କହୁଛି ସେଇଟା ଜାଣିଥିଲେ କହୁନୁ, ଜଣିବା ବହି ତ ପଢିଆ ନା, ଅଛି ନା ସମୟ, ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଜି ଦିନ କୋଉ ବସିଲେ କ୍ଲାସ? ପଢିଆ ନା। ହଁ ସାର୍ ବହି ପଢିବା, ସାର୍ ପଢି ଆଜି ସାରି କୋଉ କୋଉଠି ଯଦି କ୍ଲାସ? ନ ଜାଣିପାରିବ ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରିବୁ ବା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତତେ। ସ୍ମୃତି ଦିଦି, ସ୍ମୃତି ଦିଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ଆଜ୍ଞା sir। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ, ଯୋଉ ନୋ କ'ଣ ସାର୍, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ ମାନେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ କୋଶ୍ଚିନ୍? ନାହିଁ ସାର୍, ଆଜି ଏବେ କ୍ଲାସ କରିଦେବା, ଶେଷ ବେଳକୁ କଥା ହେବା। ଆଜି ପଢେଇବେ ନା, ଆଜି ଗୋଟେ ଥିଓରି ପଢେଇବା। ସାର୍ ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 3 ପଢେଇବା, କ'ଣ ପଢେଇବା? ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ୟୁନିଟ୍ 2। ମୁଁ ଆଜି ପିଆଜ ଥିଓରି ପଢେଇବି। 3 ହଉ। ଦେଖ ପଢେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପଢେଇଦ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ, ଜାଣିପାରିଲ? କିଛି ଡରିବାର ଅଛି ଆଉ? ହବ ପରୀକ୍ଷା ବଢିଆ ହବ। Yes sir. ରେଡି Yes, sir. ରେଡି? ହଁ Yes sir. ରେଡି, ମାଡି ଚାଲ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମାଡି ଚାଲ। ହଉ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ। ସାର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ର ଭଲ୍ୟୁମ ଟିକେ କମ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଭଏସ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା କମ ଆସୁଛି? नो सर परफेक्ट No आସୁଛି। sir, no sir. Sorry sir, ଆମକୁ perfect ଆସୁଛି। ଟିକେ ଅଭିଲିପ୍ସା ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ। ଦେଖ ଟିକେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ଏଠି ସିଧାସଳଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ। क्वेश्चन पड़ेगा, व्हाट इज चाइल्डहुड, एटा क्वेश्चन है। एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज चाइल्डहुड एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन है एटा। कैरेक्टरिस्टिक्स भिन्न भिन्न प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स हे पर मु ताको कहबी, ताको सेपरेट करबा। जेमति कि
ପିଲାର ଫିଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ, ପିଲାର କଗ୍ନିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ, सोशियल कौन, इमोशनल कौन, लैंग्वेज कौन, एवं क्यारेक्टर देखिए सर जदि क्वेश्चन पड़े एतिकी जदि पचारे व्हाट इज खाली पचारे व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड मुझे मझे एमती लिखिदेवी क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड कौन लिखदेवी क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड एमती लिखिपारि नचेत एमती लिखिकी एठू एमती टेबुल बाहर कर ना नाई कह एनी टाइप रो करि कहबी यूनिट 1 2 कथा कहूँ एनी टाइप रो कहि बुझिबस तो हाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड एमती लिखिली एमती बनै पारिबी कि मैं लिखिली क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड बॉक्स लिखिली एठू ए भलिया ग्राफ मु बाहर कर लिखिया एथरे फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स पिलार सामाजिक विकास बा सोशल क्यारेक्टरिस्टिक्स पिलार बौद्धिक विकास बा तार कॉग्निटिव क्यारेक्टरिस्टिक्स तार आवेगिक विकास बा तार इमोशनल क्यारेक्टरिस्टिक्स आउट तार लैंग्वेज बा भाषागत क्यारेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन कौन है क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ कौन रे चाइल्डहुड क्यारेक्टरिस्टिक्स कथा बुझलो आज्ञा सर तो फास्ट हमें आसवा चाइल्डहुड को फास्ट ऑफ पिला माने चाइल्डहुड कौन व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड चाइल्डहुड क्या होता है चाइल्डहुड बयस हूँ पिला माने 2 ରୁ 12 वर्ष इंडियन कंटेक्स्ट रे जनरली चाइल्डहुड रो कांसेप्ट कह जाए 14 वर्ष तल पिला चाइल्डहुड कह जाए किसी जगह 18 वर्ष तल को चाइल्डहुड बोली कह जाए देखो 18 वर्ष तल को पिला माने भोट दे परिबे नहीं 14 वर्ष तल को पिला माने को शिशु श्रमिक रूप वंचित बा से शिशु श्रमिक हो परिबे नहीं एंड सब एज अछि लिव दैट किंतु साइकोलॉजिकल ता कह जाए 2 ରୁ 12 वर्ष ताकू दीटा फेज विभक्त कराई गोटे 2 ରୁ 6 वर्ष गोटे 6 ରୁ 12 वर्ष 2 ରୁ 6 जोड़ा ता कहते इयरली चाइल्डहुड 6 ରୁ 12 जोड़ा ता कहते लेटर चाइल्डहुड हम देखिए चाइल्डहुड रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन को कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कशन करिया फिजिकल सोशल कॉग्निटिव हैं लेट चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड नहीं लास्ट सेकंड जो कहले चाइल्डहुड 2 टाइप्स ऑफ हाँ अर्लियर चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड बुक रे लेट अछि मु लेटर को बहरे लिखा लेट मु लेटर लिखि देली आज्ञा हमर कहले लेटर हम कांदरी उठ बसै जा होनी नहीं सर कोटा ठीक है कोटा लेट एका आसी ना कथा लेटर बोथ सेम ठीक बोथ आर सेम लो झियो लेटर चाइल्डहुड तो और लेट चाइल्डहुड एका कथा आज्ञा सर तो आम डिस्कसन करिया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बा पिला मानक भितर 2 ରୁ 12 वर्ष भितर शारीरिक विकास कौन हुए सामाजिक विकास कौन हुए बौद्धिक विकास कौन हुए आवेगिक विकास कौन हुए भाषार विगत विकास कौन हुए ये पॉइंट को आम नहीं लिखिकी बनार अच्छी तो आम चाइल्डहुड कौन टिके लिखिदेले तापर आम चलने आम कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरेक्टरिस्टिक्स प्रथम हेडिंग आम देदेबा कौन फिजिकल डेवलपमेंट कौन हेडिंग दबा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल डेवलपमेंट पिलार शारीरिक विकास तो शारीरिक विकास आमर 2 ରୁ 6 वर्ष 2 ରୁ 12 वर्ष छुआ भितर पिला तो ये प्रथम पिला चलवा शिखी जाइए दौड़ा शिखी जाइए ना नहीं कह पिला ये खेल शिखी जाइए छोटिया छुआ पिलार ये मसल ग्रोथ हो जाइए ना नहीं मसल स्ट्रेंथ हो जाइए ना नहीं कह पिलार ये हाइट वेट बढ़ी निहाती बढ़ी ना नहीं कौन जी कि बड़ तो हम ना किंतु हाइट एंड वेट ग्रोथ टा 2 ରୁ 6 वर्ष जी रेट रुए 6 ରୁ 12 वर्ष टी पिला स्लो हो जाए पुणी 12 वर्ष पर आउ टे ग्रो करे देखिछ ना देखना के ये जो प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम छुआ ग्रोथ टा टी स्लो थाए षष्ठ श्रेणी छुआ ग्रोथ पुणी आगे किंतु जन्म प्रथम श्रेणी छुआ जाए तार ग्रोथ टा अधिक होता है हाइट वेट चलला खेले दौड़े पिला खेले तार मसल स्ट्रेंथ आसे
ପିଲା ଏଠି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଦେଇ ପାରିବ, ଚଲେଇ ଦେଇ ପାରିବନି ସାଇକେଲ, ଚଲେଇ ଦେଇ ପାରିବ। ପିଲା ଏଠି ହେଭି ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ अराउंड 20 kg ऑब्जेक्ट को टेकी दे पारे अप टू 12 वर्ष बेलू आराम से टेकी दे पारे 20 kg जिनस को 12 वर्ष पिलाटा 20 kg जिनस आराम से टेकी दे पारिबो हला बुझिबेलो। बट 2 वर्ष छुआ नुह मो धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी गेंडा हेतियो। एटा हलो पिलार फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। को कैरेक्टरिस्टिक्स एटा फिजिकल कैरेक्टर्स तापर आउट कैरेक्टरिस्टिक्स हम कोन लिखतले सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स तो आम अन्य मान सहित के मिसु अन्य मान सहित के फ्रेंडशिप कर सिलेक्शन करू। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स रे जदी अर्ली चाइल्डहुड कथा डिस्कशन करबा एठी पिला पई सबटु बड़ प्राइमरी एजेंट हो फैमिली परिवार। परिवार ही मुख्य पिला परिवार ही सब जिनस शिखे। परिवार पर किए आसंती भयंकर सांगसाथी नेबरहुड आसंती पड़ोसी भी आसंती ना नहीं पिला पड़ोसी लोक कोन शिखे ना नहीं यस सर ग्रुप ही खेले ग्रुप है कि खेले ग्रुप प्ले करे। एटी पिला टिके बड़ हैला परे स्कूल जाए स्कूल पर आउट सोशलाइज एजेंट तांको जीवन आसंती टीचर। हां टीचर भी गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। माने सोशलाइजिंग एजेंट कहले को माने सब पिला को छाड़ दे कि पिला चतुर्पार्श्व जो माने अछंती जो माने पिला रो सामाजिक विकास रे पिला को सहायता करसंती ए मान समस्त। एटी पिला ग्रुप फॉर्मेशन करे ग्रुप हे खेले बेले एको गैंग एज भी कहंती। को एज कहंती गैंग एज माने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स 12 वर्ष छुआ को। हां एटी पिला सोशल टॉक करे। सोशल टॉक माने अन्य मानक सहित कथा हवा 2 ରୁ 6 वर्षीय छुआ टी कथा भय करंती 6-12 वर्षीय छुआ कथा ही जानती समस्ते नुहंती बट जनरली ही जानती। सामाजिक विकास रे एमान को भूमिका गुरुत्वपूर्ण एमाने पिला को प्रभावित करंती। हां तापर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कोन लिखतलो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पिलार बुद्धिर विकास। बुद्धिर विकास तो डायरेक्ट 2 ରୁ 12 वर्ष हो जाए ना धीरे धीरे हुए। 2 ରୁ 6 वर्ष बुद्धि टिके कंचा 6 ରୁ 12 वर्ष बुद्धि छुआ टिके पाकळ तेनु कंचा बोली आको कहंती बिफोर कंक्रीट पाकळ बोली आको कहंती कंक्रीट। एठी जो 2 ରୁ 6 वर्ष पिला ना बारंबार प्रश्न पचरंती क्वेश्चनिंग एज मामा एटा कोन सेटा कोन सेटा कोन सेटा कोन एटा कोन हला एटा कोन हला उत्तर कले सेति बुझिबे तो नहीं किंतु प्रश्न पचारिबे। एठी पिला तुम जहा पचारिबो से रिपीटेटिव आंसर देबे ना रिपीटेटिव आंसर। हां यस सर देबे कहि तुम भात डाली आलू भात डाली आलू भात डाली आलू। हां एठी पिला देखंती टेम्पर टैंट्रम शो करती कौन ताकू जो छोटिया जिनस धरथिबो से जिनस जे ता हाथ नै जिवो से कांदियो कांद मैंने आखिर लुह बाहर सेमता कांद नहीं गलु पुणी चुप टेम्पर टांट्रम रागंती टी बुद्धि कम थाए पिला एठी बुद्धि बढ़े। एठी पिला एग्जांपल देकी पढ़ेले पिला माने बुझी पारंती। एठी पिला रियल लाइफ ऑब्जेक्ट देखाऊ सीधा सड़क कौन देखाऊ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। आ 2 ରୁ 6 वर्ष छुआ को ना आम पिला घोषाऊ मेमोराइज कराऊ जिनसा बुझीपास ना घोषाऊ छुआ आम कौन करू छुआ आम ये घोषाऊ मेमोराइज करू कथा 2 ରୁ 6 वर्ष छुआ जिते पिक्चर देखी पाठ पढ़ेब सब छवि बही नुह सब छवि बही नुह कॉग्निटिव माने बुद्धि विकास माने पाठ पढ़ा कथा पड़े ना माने नहीं क 2 ରୁ 6 वर्ष छुआ उल्टा कथा बुझी पारंती मुझे तो भाई सी मो भाई उल्टा बुझी पारिबेनी 2 3 मिसले 5 3 2 मिसले केते उल्टा कहि पारिबेनी गोटे 3 वर्षीय 4 वर्षीय छुआटे ताको 1 2 3 4 5 3 वर्षीय छुआटे 5 जाय कोन पुन पछपटा गणलु 5 3 1 2 गणि परिबोनी किंतु ये गणि परिबो ताले इठी इरिवर्सिबल थिंकिंग थाए इठी कोन हे जाए रिवर्सिबल हे जाए बयस बढ़िया सहित है ना बुद्धि तो एमती बढ़े धीरे धीरे पिला बही लेवल बढ़े। ये पिला आज ए होल पढ़ाऊ आज ए होल माने ईवीएस गोटे बही हाँ
ଇଭିଏସ୍ ଗୋଟିଏ ବହି, ସେଇ ବହିରେ ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ସବୁ ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବହି ଅଲଗା ହୁଏ, ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଅଲଗା, ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବହି ଅଲଗା, ହଁ ନା ନାଇଁ କହ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ କିରେ? କୋଉ ବିକାଶ? ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇମୋସନାଲ। 2 ରୁ 6 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ନଟି, ହଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଷ୍ଟବନ ଛୁଆ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଜିଦି ଆଉ ହଷ୍ଟାଇଲ ଛୁଆ। ହଷ୍ଟାଇଲ ଛୁଆ ମାନେ 4 ରୁ 6 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେ ଓଲଟା କରିବେ। ବାବାରେ ବାବାରେ ଏଇଟା କର ନା, ସେ କରିବେ, କମ୍ପଲସରି କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ବାଳୁଙ୍ଗା ଛୁଆ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଇୟର ହେଲା। ହଁ ଏମାନେ ଇମୋସନାଲ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଫଲ୍ସ କ୍ରାଏ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଫଲ୍ସ କ୍ରାଏ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ନା ଏଇ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 2 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ସେପାରେସନ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ଅଧିକ ଥାଏ। ସେପାରେସନ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ମାନେ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଛୁଆଙ୍କ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯଦି ତମେ ତା ମା ଠାରୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିନବ, ସେ କାନ୍ଦିବ, ବୟସ ବଢିଲେ କମିଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ତା କ୍ରାଇ ଫିଲିଂ ଅଧିକ ଥାଏ। ମୋ ମାମା, ତା ମାମାକୁ ତୁ ମାମା କହିଦେବୁ ଯଦି କାନ୍ଦିବ, ଘର କମ୍ପେଇବ ପୁରା। ଆଉ ବଡ ବଡ ହେଲେ ହୁଏନି, ବଟ ଏଇ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଧିକ ଥାଏ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏଇ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଏ ଯୋଉ ଈର୍ଷା, ଘୃଣା ଫୁଣା ଏ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ। ଏ ଯୋଉ 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ଜେଲସି, ଆଙ୍ଗର, ହେଟରନେସ୍, ଏସବୁ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଇମୋସନ ଆସେ। କାରଣ ଏ ଇମୋସନ ମଣିଷ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇନଥାଏ ମ, ଏଟା ମଣିଷ କୋଉଠି ଶିଖେ? ସୋସାଇଟିରୁ ଶିଖେ ହେଲା। ତ ମଣିଷ ଇମୋସନ 3ଟା ଇମୋସନ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ଫିଅର, ଆଙ୍ଗର, ଲଭ। ଫିଅର, ଆଙ୍ଗର, ଲଭ। ଆଙ୍ଗର ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଫିଅର, ଆଙ୍ଗର, ଲଭ, ଦିଜ ଆର୍ ଦ 3 ବେସିକ ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟ। ଯାହା କହିପାରିବ ଶାଢୀ କା ଫଲ, ଶାଢୀର ଫଲ ମନେ ରଖିଦବ। ଶାଢୀ ଯୋଉ ଲାଗେନି ଫଲ, ଲଗେନ୍ତିନି ଫଲ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଫଲ, ଫିଅର, ଆଙ୍ଗର, ଲଭ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବଢିଲେ ଇମୋସନ ଆସେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ 6 ରୁ 12 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ନା ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଇମୋସନାଲ କେୟାରଟା ଅଧିକ ଥାଏ ହେଲା। ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିଟ୍ ଫର ଟ୍ୟାଟ୍ ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି। ଟିଟ୍ ଫର ଟ୍ୟାଟ୍ ସାଙ୍ଗ ବୁଝୁଛୁ ତ? ତୁ ଯଦି ମତେ ଦବୁ ଟିଫିନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଟିଫିନ ଦେବି। ତୁ ମତେ ଯଦି ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଦବୁ, ମୁଁ ତତେ ଖଟା ଦେବି। ତୁ ଯଦି ମୋ ନା ଆଜି ମ୍ୟାଡମକୁ କହିଦେଉଛୁ ନା, ମୁଁ ତୋ ନା କାଲି କହିଦେବି ହେଲା। ଏମିତିଆ ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି। ଆଡଲସେଣ୍ଟ ଛୁଆ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ନା, ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ଛୁଆ, ସେଠି ଜୀବନ ଦିଆନିଆ ସାଙ୍ଗ ଆସନ୍ତି। ମରିଯିବି ପଛେ ସାଙ୍ଗ ନା କହିବି ନାହିଁ। ସେଇଠି ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ତାପରେ इमोशनल होने के ଲାଙ୍ଗୁଏଜ बाद ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭାଷାର ବିକାଶ। ପ୍ରଥମ ତ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଛୁଆଙ୍କ ଭାଷା, 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ ଛୁଆ, ଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ତାକୁ 2ଟା ପାର୍ଟ କରି କହୁଛି। 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ତାଙ୍କ ଭାଷା 2 ବର୍ଷ ମାନେ ଏଇଠି ପିଲା ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭୋକାବୁଲାରି ଶିଖେ। ପର ଡେ 500 ଭୋକାବୁଲାରି ସେ ଶିଖୁଥାଏ, ଭୋକାବୁଲାରି ନୂଆ ୱାର୍ଡ ହେଲା। ଭାଷା ବିକାଶର ସବୁଠାରୁ କ୍ରୁସିଆଲ ପିରିୟଡ। ଯିଏ ପଚାରିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ କ୍ରୁସିଆଲ ବା କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ କୋଉଟା? ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସେନ୍ସିଟିଭ ପିରିୟଡ ନା। ଏଇଠି ତମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖେଇଦବ ସେ ଶିଖିଯିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଟିନା ଧରିଦେବ। ଆଣ୍ଟିନା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କ ଆଗରେ ଆମକୁ ଜଗି ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡେ। ମାନେ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବେ ଆଉ, ହଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, 3 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆଟେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଗଲା, ନନସେନ୍ସ ଆଣ୍ଟି ସଟ୍ ଅପ୍। ତା ମାମା ଥିଲା ସେଠି, ମାମା ପୁରା ଖୁସି ହେଲା, ଇ ମା ଲୋ ମୋ ଗୁଗୁଲ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ଲୋ। ଏଟା କିଛି ଗର୍ବର କଥା। ତୁ ତ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ କୋଉଦିନ ନନସେନ୍ସ ସଟ୍ ଅପ୍ କହିଛୁ? ରାତିରେ ସେ ଶୁଣି ଦେଇଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ପିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇମିଟେଟ୍ କରେ, ଏଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇମିଟେଟ୍ କରେ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟରୁ ଇମିଟେଟ୍ କରେ। এইটি ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ। କ'ଣ ଆସେ? ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ। ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ ମାନେ କ'ଣ? ସେଠି କାମ କରୁଥିବେ, ମନେ ମନେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ। ବଡ ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ ଦେଖାନ୍ତି। ତମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ ଶୋ କର ନା ନାହିଁ? ମନେକର ତୁ ଗୋଟେ ଚାବି ଥୋଇଦେଲୁ, ଚାବି ଗୋଟେ ଥୋଇଦେଲୁ, ଏ ହେ ଚାବିଟା କୋଉଠି ଥୋଇଥିଲି କିରେ? ଥୋଇଥିଲି କିରେ? ନା ବେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ନଥିଲି ସେ ଥୋଇଥିଲି। ନା ନା ବେ, ପାପ ସ୍ଥଳ ଥୋଇଥିଲି କିରେ? ମନେକର କିଏ ଗୋଟେ କାହା ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ହଁ, କ'ଣ ତାକୁ କହିବି? I am dying for you, I am dying for you, you are my heart, kidney, ଯକୃତ, ଅଗ୍ନାଶୟ, କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି? My heart is ଦଗଦଗିଂ for you, କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି? ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ ଆପ୍ଲାଏ ଆମେ କରୁ।
छोट छुआ प्राइवेट स्पीच अप्लाई कर मन मन गुण गुण कथबार्ता करता धीरे धीरे बयस बढ़ले 6 ରୁ 12 वर्ष को स्पीच सोशलाइज हो जाए कौन है जाए सोशलाइज हो जाए सोशल टॉक करते अन्य मान सहित मिसी मिसी कथबार्ता करते 6 ରୁ 12 वर्ष पिला भाषा टी मार्जित हो जाए 2 ରୁ 6 वर्ष पिला भाषा टी कंचा थाए र थाए कंक्रीट हो जाए भाषा शिखती पिला ये पिला 6 ରୁ 12 वर्षिया छुआ एसे लिखिया शिखी जाती सरलार्थ लिखिया शिखी जाती पंचम षष्ठ छुआ हाँ ना नहीं कह हाँ सर आउ ଆଜ୍ଞା sir 2 ରୁ 6 वर्षिया छुआ गीत गाती इठी 6 ରୁ 12 वर्षिया छुआ गीत ट्यून सहित गाती 2 ରୁ 4 वर्षिया छुआ खाली राइम गाती इन राइम गाती मन इच्छा इन राइम गाती अच्छा राइम गीत ऐसे रचना फचना ये सब भाषागत विकास जाऊँ तो है ना यस सर ଆଜ୍ଞା Yes, these are sir. the characteristics of childhood either 5 मार्क पड़ो कि लंग क्वेश्चन पड़ो पारिबनी हाँ सर ଆଜ୍ଞା sir हबो ना sir moral development ଟିକେ କହିବେ नहीं एथरे बा कहबी अच्छा सुन पिला माने सर गोटे कथा प्राइवेट सुन स्पीच टा केमती 2 to 6 ईयर भीतर हबो मु तू बड़ तू जो मु जो एग्जांपल दे से कथा कहना छोट छुआ गुण गुण कथबार्ता करते मन मन कौन से काम करते देखियो गुण गुण मु वीडियो देखी तू के मारी प्राइवेट स्पीच बाय स्मॉल चाइल्ड यूट्यूब मारी देखुनु आउ तो पिला माने तमरो जो तमर जो मॉर्निंग रे फ्री होनु जमा समझ व्यस्त मॉर्निंग रे फ्री हो नथिया पिला किए कुआ माने ମୁଁ ରଖୁନି ସାର୍ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଥାଉଛି ସକାଳ 6ଟା ନା ନା 6ଟାରେ ଫ୍ରି ଥାଉଛି 5:30 ଯାଉଛ ରାତି 4ଟାରେ କେତେଟା 8ଟା ଅଧେରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍ 7ଟା 8ଟା ଅଛ ଆଉ ହଁ କାହାର 7ଟା ବେଳୁ କୋଉ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ କହିଲେ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁअली କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ ମୋର ମୁଁ ସେ ସକାଳୁ ଟିକେ ଫ୍ରି ଥାଏ ନଚେତ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ପଳାଉଛି ତାପରେ ଆସି 8ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 10ଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ହଉନି ଆଉ କାହାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ 7ଟାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଟିକେ କହିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି କୁହ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାହିଁ କିଛି କୁହନି सर मोर भी प्रॉब्लम କଣ କରୁଛ 7ଟାରେ सर फैमिली घर ड्यूटी सब ମୋର କୋଚିଂ ରହୁଛି ହଉ ଦେଖିବା ତାକୁ ମେସେଜ କରିବି ଆଉ ହଉ ରଖିଲି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ଅଛି କିଛି No ଯେତେବେଳେ sir ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ବଢିବ ମତେ नहीं କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଫୋନ କରି ଶୋଧିବି ହେଲା ठीक है सर ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରଖିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପିଲା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ थैंक